19ನೇ ಶಾಖೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾರಥಿ ಸಾಕ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ರೋಬೋ ಇವರು ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 19ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ದೊರಕಲಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Mogacha Baobino Amso Wahan this porto grass Zurungu Zaimono Devu Ashita Yadishen Tuamka Adha Dita Pranayamka Buddha काय दिल्या देणी दिल्यात आणि आम्ही त्याच्या कुशेक सरीत आमका दिल्ली देणी वापरून आम्ही वाव केल्या वेळार त्याच्या बेसामान तो वाव सफळ जाता आणि सर्वांक बरे पण लागता. या बँका मुखांतर बरी सेवा सर्वांक लाभोदी म्हणून सगळ्यांना सर्गीच्या बापालागी आता आम्ही मागे गीत आम्ही गाऊया. ये देवा मोगळा तालुका सृष्टी आणि मनशार रचणारा तुझे सशिये उकाशेता सोसा तुवे रसलो सुंदर तो केलो रावरे सके नेटो मनशा काय केलो होबी तो कासना पावो ये रसनारा ये देवा मोगाडा तालुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सशिये उकाशेता. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोय असो. देवाची प्रार्थना ऐकूया. समाते वापरपणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एक मनशाक आपले घर सोड परगांवाक वेताना आपल्या नौकराक आपयले आणि आपल्या दुडबदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य येतकी ताणे दिले. एकल्याक 50,000 रुपये, दुसऱ्याक 20,000 आणि तिसऱ्याक 10,000. उपरांत तो पयणार गेलो. 50,000 रुपये घेतल्या नौकरान ते वहिवाटाक घाले आणि चडीत 50,000 जोडले. तशेंच 20,000 घेतल्यान आनीक 20,000 जोडले. पूण 10,000 मेळ्ळो नौकर गेलो आणि धरणीत एक फोंड खणून आपल्या धन्याचो दुडू ताणे पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटी आयलो
आणि येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो. देवाचे उतार हे बाबा बहिणीनो, तालेंताची वापर आमी आयकली. वेगळी सकट मनशांक देव एकाच मापान तालेंतां दिना. तांच्या सामर्थ्यतेक देव तालेंतां दिता. पूण ती तालेंतां वापरून वावर केल्या वेळार देव संतोष पावता आनी वावराचेर बेसांव करता आनी सडीत देव दिता. ते आमच्या जिवितांत आमी पळयता. कोण विणाळ जावन वावर करता तो सडीत जोडून सुवेता. एक क्षेत्रांत आमी ते पळयता. कोण आळसायेन भरता, आपली तालेंतां पोर दवरता, तो आसले भोगडायता, देवाच्या शिक्षेकी पात्र जाता. आज आमकां वरतो संतोष एमसीसी बँक वाडून आसा. ही 19 शाखो आरंभ करता आसतना देवान ह्या बँकाचे लायल्या मस्त आशिर्वादां वतल्यांत ती वत आशिर्वादां आनी ती वाडोवन सुरावंदी आनी बँकाचे सर्व डायरेक्टर्स तशेंच शेअर होल्डर्स आनी वावरचे सर्व वावराडी प्रामाणीक तरान वावरून दी देवाक मनचे बरी सेवा दिवंदी, पेऱ्याक सेवा दिवंदी आनी उर्बेन वावरून बँक आनीकय चड प्रगतीच्या वाटेन सरोवन दी आनी हर एकल्याक बरेपण जावन दी, चडीत जोडून दी म्हूण समोर आमी मागया. देवाचे बेसांव आमी मागया. सुरेलो सांगती रे म्हणटा, God's glory is man fully alive and active. खंयचो मनीस क्रियाळ आसा, वावुरता, तो देवाक महिमा दिता. तसो वावर हांगासर सगळ्यांक लाभून दी, हर एकल्याक बरेपण जावन दी आनी ह्या ब्रँचांत देवाचें हजरपण प्रधान आसूं दी. खंयसर देवाचें हजरपण आसा थंयसर प्रामाणीकपण आसा, नीत आसा, सत आसा, सेवा आसा. ही सर्वांक ही बरी सेवा लाभून दी. अभिवृद्धी ब्रँच बऱ्या तरान चलोवन दी म्हूण समोर आमी आतां आमची मागणी सगळींच्या बापाक भेटोवया. भगवंताची प्रार्थना. आमच्या वावरा मुखार हे पृथ्वीर देवाचे राज स्थापन करू. देवा लागीं मागया. बापा, तुझ्या बळान आमकां सर वावराडे तांच्या वावराचे महत्व समजू. देवा लागीं मागया. आमच्या वावरा मुखार आमच्या परिसरात प्रगती हाडून देवा लागीं मागया. आमच्या निस्वार्थी वावरा वरवीं आमकां आनी हेरांक तृप्ती हाडूंक देवा लागीं मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या जिना पवित्र नाव तुझ्या सकाळी तुझी सदा सदा तुझी स्मरण जाव. आमचो निस्पृह त्रास आसतली आनी आमी आमचे सगळ्या सुखाव जशा आमची वाता बघूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका. पूण आयल्यान प्रेम बरी माय आमचे आमकां मोगाची नदरेच्या भगवंत कृपान तिणें वक्त वावर केलो. जेजूची सेवा केली. ती आमकां सुवेच्या स्पिरितान करूंक आमकां आदार दिता. तिचे ससायन बेसा मागून सांगता म्हणया. नमानुये कुर्ले सुनुये सदा श्रेया पिता तुझे श्री पावन तुझे तेजो भगवंत ने राज्य में सगळींच्या मुखार बाबा तुवें मनशाक वावर करून पुरो दिलाय आनी बुद्धिवंतायेचेर तेणें दिलाय. आज एमसीसी धारकाचे हे नवें 21वें ब्रांच उक्तावण करच्या संदर्भी ह्या ब्रांचाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हांगासर हाच्या वावुरच्या सर्व डिरेक्टरांचेर, सर्व शेअर होल्डरांचेर, सर्व ग्राहकांचेर आनी सेवा दिवचे हांगासर वावुरच्या सर्व सिब्बंदीचेर परिशेचेर तुजें दैवीक आशिर्वाद घाल. आनी आमचो वावर तूं आमच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तो सफळ कर. तुझ्या नांवान प्रारंभ जाल्लें हें दंपती ब्रांच तुझ्या कृपेन आनी देण्यान प्रगतीच्या वाटेक चलय. त्या दप्तराक आमच्या सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल.
बऱ्या प्रगतीच्या वाटेन वसर वावर वसर अंगोल आणि या वावरा मुखांत तुका महिमा जावं दी म्हणून आमी मानता क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. Isopamoce udaświegaj Somia Maria Witarzato Lutumana Anima Prasardozato Isopamoce udaświegaj Somia Maria Witarzato Lutumana Anima Prasardozato. सर्वस्व तुमचे सुद्धा असो सर्वपेदा देव बाप आणि भूत आणि पवित्र तुमचे या प्रांतीचे आशीर्वाद घालो सर्वनी सुन्या तुमचे सुन्या हर दुनिया प्राप्त करा सुन्या देवाचे सुन्या देवा सुया तो Somia Deva Suryato Horo Somia Deva Suryato Horo Moga Parivita Sotoro Divastoro Somia Servekani Makantono Maima Satsatani Rastato Sergani Rasomsari Raya Maservatso Srakari Somyati Vasuyato Horo Somyati Vasuyato Horo Somyati Vasuyato Horo Moga Parivita Sotoro Moga Rudra Sole Apparve Ashirvad Divata Santuze Mavasudre Dikaya Santuze Kulen Duram Paksudeva Santuze Merito Pasudre ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ನುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಈ ಕರಗಳು ಕೃತಿಯಾಗಲು ಈ ಮನಗಳು ಅಭ್ಯಂಗಿಸು ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸು ಪ್ರಭುವೇ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದನ ಪೊಂದ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರಿಸು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ಮುಸುಕಲ್ಲಿ ನಗುವೊಂದ ಇರಿಸು ಈ ಬಾಳ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಡುಹಗಲು ನೀನು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನು ನನ್ನಿರುಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಡುಹಗಲು ನೀನು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನು ನನ್ನಿರುಳ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಗುವಿರಲಿ ನನಗೆ ಅಳುವಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಕರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹೊಸ ಕಂಗಳು
ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನದೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ರೋಬೋರವರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದೈಜಿವಳ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ ರಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜೆರಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಿ ಲಸ್ರೋದ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ಚಂದಗಾಣಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳಲಿರುವ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಸುಂದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರೇ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಯವರೇ, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್ ಇವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋರವರ ಮುಂದಾಳುತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ದೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಣ್ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಖೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಿತ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ MCC ಶಾಖೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ರೋಬೋರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಫಾದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಂತಹ ಶ್ರೀ ಜೆರಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಕ್ಕುಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 19ನೇ ಶಾಖೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಯು ಇಂದು ಸೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಶಾಖೆಯ ಶುಭಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಂತ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆ, ಅದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶಾಖೆ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. 112 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮರ್ಥ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು. ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬೆಲ್ಮಂಡ್. ಬೆಲ್ಮಂಡ್ನ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬರವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಸ್ರವರು ಈಗ ಹೂಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ, ವಿಶೇಷ ಸಮಾಜ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 2ನೇ ಸಲ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂಥದ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮಂಡ್ ನಂದಲಿಕೆಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಪುತ್ರ, ಬಹಳ ಸಕಲ ಕಲಾವಲಂಬನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೈಜಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ
ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ MD ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂದಳಿಕೆಯವರು, ಬೆಲ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಳ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು 4 ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಹೌದು, 3 ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈಜಿವಾಳಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಲ್ರೋಯ್ ಕಿರಣ್ ಕಾಸ್ತ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲ್ಮಣ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರಿ M. ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಮಣ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂಥವರು. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ NRI ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ರಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಲಂಡನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ಸರದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ನಮ್ಮ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೈಜ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಸೆದಾರರು. ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲ್ಮಣ್ ಪರಿಸರದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಇನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಾಗ್ತಿರುವಂತೇಳುವ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ
ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಂಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ಮಾನಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗ್ರೆಗೋರಿ ನೊರೋನಾ, ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮಾಂಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮಿನೇಜಸ್, ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮುನ್ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಶಾಖಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕನವರೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಾನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಲಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಊರಿನ ಗಣ್ಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ. ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಆದ್ರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮುಸುಳಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟೇನೋ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ. ಅದು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ 113 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, 113 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ಅಷ್ಟು ಏರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆದರೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯಾಣದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು 113 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬೇಕಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲದಿದ್ದರು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಹಕ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಹೀಗೆ, MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17ನೇ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸುಧನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಸುವವರು ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇರ್ನ ಊರುಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಣತ್ತೆ ಎಂದೆ. ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬತ್ತಣೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಊರಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಲೋಚನೆ, ಧೈರ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾದಂತ ಬ್ಯಾಂಕು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ RTC ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, 125 ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಕೊಂಡಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ರೈತರು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೊಂಡಿ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇದ್ದವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದ್ದವನದ್ದು ಇಲ್ಲದವರದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕು. ಆ ನೈಜ ಕೆಲಸವನ್ನ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬರೇ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತವರು, ವಾಲ್ಟರ್ ಅಂತವರು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಂತವರು ರಾನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎದುರು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, 4 ಲಾರಿ, 10 ಕೋರೆ, 10 ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾದಂತವ್ರು. ಅವರು ಇದ್ದರೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವುದು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ. ಕಟ್ಟದಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿನವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟದವನಿಗೆ ಲಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ರೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕನೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು MCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಶಾಖೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಿರಿ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಲಾಭ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ KSRTC ಬಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ನನಗೆ ಬೆಳ್ಮಾಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಯಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ, ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಟಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ನೈಜವಾದ ಜನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಆಕಾಶನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್. ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ MCC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನೀವು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಮಾಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಸಾರಥಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆತಿರುವ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾರೆಸ್, ಶ್ರೀಮಂತ್ ಡೌಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಸ್ಲೆನೋ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇವದೂತ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ 25,000 ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. 2 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಾಳುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ. ದೇವದೂತ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮುಂದಾಳುಗಳು ದಾನ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರವು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮವರ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಖೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ 19ನೇ ಶಾಖೆಯ ಈ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಿ ಬೇವಾಡಿಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಯೋಗಪಟು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಪಟು. ವಯಸ್ಸು 14 ವರ್ಷ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಳ್ಮಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯೋಗ ಕಲಾನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023, ಯೋಗ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022, ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಇವರು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಛಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಇವರ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವರ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಧಕರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ NGO ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಬೆಳ್ಮಾಳ್ ಇವರಿಂದ ಪರರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಅನೇಕ ಬಡಜನರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಸುಮಾರು 1200 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು ನೀಡಿದ ದಾನ ಬರೋಬ್ಬರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾನ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ. ಅನೇಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮಾಡಿದ ದಾನ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದಾನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ. ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನ ರೂಪಾಯಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ. ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತ 20 ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವನ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್. ತಂದೆ ಭೋಜ ಪೂಜಾರಿ, ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜಾರಿ. ಇವರು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. 2011ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. 2008, 11, 2012, 2013, 2017, 2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, 2014ರಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, 2018ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಮಾರಿ ರೆಮಿಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಳ್ಮಾಡ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ, ಪಾಂಬೂರಿನ ಮಾನಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶ್ರಯದಾತೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವ, ದಕ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು 2013ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಮಾನಸ ಪಾಂಬೂರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ರೆಮಿಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ವರರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಫುಟಾಡು ಪಲ್ಲಿಮಾರ್.
ಜಿತೇಂದ್ರ ಫುಟಾಡು ಪಲಿಮಾರ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಲಿಮಾರ್ ಘಟಕ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕೆಸಿಸಿಐ ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಫುಟಾಡೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಫುಟಾಡೋ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಿಸ್ ಓಬಿನ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜೇಕಾರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮೃತ್ ಮಾಟೇಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಟಾಪ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬನಿಫಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಸಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್, ಟಾಪ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಶಿರ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಶಿರ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅರನ್ನ, ಅಂತೆಯೇ LIC ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಚಾದೋ, ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಎಂಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಜೂನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ಯಾರನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಲಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 25 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಜೇತರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಇವರಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿನಿಶಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ನಗದು ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಕುಟುಂಬ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ಗಂಗೇರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ನಗದು ರೂಪಾಯಿ 3,000. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸೇಂಟ್ ಆಂಟನಿ ವಾರ್ಡ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಚರ್ಚ್ ಮೊಹರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ 2,000, ಲವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ನಗದು ರೂಪಾಯಿ 2,000. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನ ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಇದೀಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಸವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಯಶಸ್ಸುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. A good leader, influencer, entrepreneur and a motivational speaker. The stage is over to you, sir. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳ್ಮಣ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯಿರಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ನಿಗದಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಆಮ್ಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅದರ ಹೆಸರು ಎಂಸಿಸಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ 5 ಜನರನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10-15 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಕ್ಷತಾ. ಹಾಗೇನೆ ರೆಮಿಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ರೋಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಯೋಗ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, 2002 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 16 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿತ್ತು. 17ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಲು 21 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು. 21 ವರ್ಷಗಳು. 2002ರಲ್ಲಿ 16 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದದ್ದು 2023ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಯಾವ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 2023ಯಲ್ಲಿ 17 ಆದದ್ದು 2025 19 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ 20 ಕೂಡ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 113 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅನಿಲ್ ಒಬ್ರೇನಾ? ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೀಡರ್ ಇರಲಿ, ನಾಯಕನಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆ ಲೀಡರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಫಿಟ್. ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಪೋವಡ್ ಮಾರ ಎರೆಗ್ಬೋಡು, ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪ, ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕದಾದ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವ
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡನೇ ಬೇಡ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆನಪಿಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೆಸ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಬಟ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಚೇಂಜ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದವರು, ಆ 7 ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಡಿ, 10 ಸರಿ ಸ್ನೂಸ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೇನೆ ಸಾಕಂತ. ಅದೇ ಆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 3, 4, 5 ದಿನ ನಾವು ಎದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನದ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 6 months ದ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನಿಲ್ ಲೋಬ ಅವರು ಆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ MCC ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟನ್ಡ್. MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. fully equipped with latest technology and beautiful, smart and dynamic staff members. I must congratulate our team members ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸೇವೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದು ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಶೈನಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮಾತಿದೆ, ನಗದು ಇರುವವನು ಬಡವನಲ್ಲ, ನಗದೇ ಇರುವವನು ಬಡವ ಅಂತ. ನಗದು ಇರುವವನು ಬಡವನಲ್ಲ, ನಗದೇ ಇರುವವನು ಬಡವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಶೈನಿಯ ಸ್ಮೈಲ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ. ಅನಿಲ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಎಂಬವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಟೀಕೆ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 25 years ಆಫ್ ದೈಜೀವನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು 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 ಈಗ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡುವವರು ಪೊದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಂತು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುದು. ಯಾರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಪೊದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾರಣ ಏನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆಯುವುದು. ಪಾಪ ಮುಗ್ಧರಿರುವವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದು. ಆದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಐವನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಕೇವಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೀರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗುದು. ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೀರಿ ಹೋಗುದು. ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಟು ಬರೆಯುವುದು, ತೀರಿ ಹೋಗುದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣಲಿ. 19ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ, ಖುಷಿ. ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ PUCಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನೆನಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಅನಿಲ್, ಸಾಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುವವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಯಂಕರ ಚಾಲು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಗೆ ಸೇರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ NRI ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶುಭ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಶಾಖೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಿರಣ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಪೋಟ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಝೇವಿಯರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಝೇವಿಯರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅನಿಲ್ ರೋಬೋ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಯವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಳ್ಮನ್ಪೇಟೆಯ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೇಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಮನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ಸತ್ಪರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಖೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಈ ಶಾಖೆ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇದರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಹಿತ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಶೆಣೈ, ಎಕ್ಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಸಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಟೆಲಿಸ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಂತೆಯೇ
ಶಿರ್ವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಟಾಪ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅಂತೆಯೇ ಎಂಸಿಸಿ ಬೆಲ್ಮಾಂಟ್ ಶಾಖೆಯ ಮೊದಲ 40 ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 40 ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಿರ್ವಾ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮನ್ನಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಮನಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈಯಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 1994ರಿಂದ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರ್ವಾ ಶಾಖೆಯ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಜೆಂಟ್ ರೇ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಂಟನಿ ಲಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ದೀಪಿಕಾ ತ್ರಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಿಲ್ಸನ್ ಜಾಯ್ ಪಿಂಟೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಜೆಂಟ್ ರೇ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಂಟನಿ ಲಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ದೀಪಿಕಾ ತ್ರಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಿಲ್ಸನ್ ಜಾಯ್ ಪಿಂಟೋ, Donald Daniel Saldana, Elias Saldana, Felix Balto de Silva, Felix Marcel de Silva, de Souza, Flavie Matthias, Frank de Souza, Ganesh, Geeta de Mello, Ellen Sequeira, Jacob Felix Lobo, Julie Marcel Meneges, Lata Gladys Matthias, Nina de Souza, Lynette Bruno de Souza, Magdalene Jacob Lobo, Masin Mendoza and Shanti Flavie Norna, Mary Priscilla Saldana,
Magdalene Jacob Lobo, Marcel Mendonça and Shanti Flevi Norina, Mary Priscilla Saldana, Melon Mendonça, Morica Mendonça, Philomena Mark Matthias, Padmini, Princia De Silva, Raina D. Almeida, Rina Siqueira, Ronam Thomas Saldana, Rupa Reshma D'Souza, Roshan Tellis, Shanti Priya D'Souza, Shanti Sarita Alfonso, Sharon Claret D'Souza, Stanley Mascarenas, Sunita Lobo, Susan Janet Marina, Tina D'Souza, Vishwas, Wilfred De Silva, William Matthias, Walter Montero, Jennifer Diana Norona. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Magdalene Jacob Lobo, Marcel Mendonça and Shanti Flevi Norina, Mary Priscilla Saldana, Melon Mendonça, Morica Mendonça, Padmini, Philomena Mark Matthias, Princia De Silva, Raina D. Almeida, Rina Siqueira, Ronan Thomas Saldana, Rupa Reshma D'Souza, Roshan Tellis, Shanti Priya D'Souza, Shanti Sarita Alfonso, Sharon Claret D'Souza, Stanley Mascarenas, Sunita Lobo, Susan Janet Marina, Tina D'Souza, Teresa Mary Mascarenas, Thomas Tellis, Vishwas, Wilfred De Silva, William Matthias, Walter Montero, Jennifer Diana Norona. Thank you. ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಯಾರಾದರೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚುಗಳ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನೂರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದು ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 19ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ಇವರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮಿನೇಜಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೋ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುನ್ಕೋರ್ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಝೀಟಾ ಲೋಬೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮುನ್ಕೂರ್ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಲ್ಮ್ಬೆಡ್ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೆಲ್ಮ್ಬೆಡ್ ಚರ್ಚ್.
ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪರಪಾಡಿ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಡೇಸಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪರಪಾಡಿ ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಕುಟಿನ್ನು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಲಿಮಾರು ಚರ್ಚ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಲಿಮಾರು ಚರ್ಚ್. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಹಸದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಮಣ್ ನೂತನ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರು. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆಯ ಶಾಖಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಶೈನಿ ಲಸ್ರಾದೋ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೋಬೋ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನಿಕ್ಸನ್ ಲೋಬೋ, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಟಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಶಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಕೋರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾರಥಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದು 19ನೇ ಶಾಖೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆ ಈವಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ದೈಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೋಲ್ಟರ್ ಮಂದಳಿಕೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್ ಇವರೇ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬೆಳ್ಮಾನ್ 19ನೇ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಶೈನಿ ಲಸರಾದವರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ 19ನೇ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಹಾಜನರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟು ಈ 19ನೇ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ
ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ VIP ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುವ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ 30-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಉಂಟು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 hour 15 minutes. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನುರಿತ ಹೇಗೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವಿಸ್. ಇವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗುರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಎದುರುವವರಲ್ಲ, ನಾವು ಬಗ್ಗುವವರಲ್ಲ, ನಾವು ಜಗ್ಗುವವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 113 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಅವರು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಹ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು 50 ಇಂದ 100 ಗ್ರಾಹಕರು ಈವಾಗಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಈ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಪರಿಸರದವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ MLC ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ವೋಲ್ಟರ್ ನಂದಿಳಿಕೆರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ನಮಗೆ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2002 ರಿಂದ 2024 ತನಕ 16 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಈಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ 3 ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 19ನೇ ಶಾಖೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟರ್ ಅಂದೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರದ್ದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಸಹ 25 ವರ್ಷ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದವರಿಗೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ಬೆಳೆಸಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ,
ಅದು ಖಾಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನೇ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಪರಿಸರದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಫಲ, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರಿಸರದ ಮರಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು 19ನೇ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಊರು ಅಂತ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 19ನೇ ಶಾಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಗೆ ಸಹ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶೈನಿ ಲಸ್ರಾದರವರು ಆಗ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಮೈಲಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 10 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋವಿಂದ ಬೇಲೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಫುಲ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಗೋವಿಂದ ಬೇಲೂರ್ಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜರ್ಸ್, ರಾಜ್ ಮಿನೇಜರ್ಸ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಸರಾದು, ಇವರು ಸಹ ಶ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೆಫಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆನ್ನ ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಟೋನಿ ಮಥಾಯಸ್, ಅಂತೆಯೇ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಂದನೀಯ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ. BC ರೋಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈನಿ ಲಸ್ರೋದ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ಶಾಖೆ ಬೆಳ್ಮಣ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳ್ಮಣ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಶಾಖೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೆಳ್ಮನ್ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಚರ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಸ್ಕರೇನಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖೆಯನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖೆಯ ಭದ್ರತಾ ಲಾಕರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಡಿಕೆ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖೆಯ ಇ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಬೆಳ್ಮನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರೋನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಲಂಡನ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಮನ್ ವಲಯದ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಲು ದಿನಾಂಕ 22/2/2025 ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆಯಾ ಚರ್ಚ್ನ ಗುರ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕರೆಯದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು ಹಾಗೂ ಉಪಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಶಾಖೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಮನ್ ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಹಂಚಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ HR ಕುಮಾರಿ ಸ್ಟೆಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಖಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಡೇವಿಯರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ಸನ್ ಇರ್ಗನ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಿಕುನ್ನ ಅನ್ವಿಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಟೈಟಸ್ ನೋವನ್ನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೆ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ